ہر توحیدی کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا سامان ہے، کیونکہ ملتان کی یہ سرزمین قبر پرستی اور اکابر پرستی کا مرکز ہے۔ اور ایک اور بھی اس زمین کو خصوصیت ملی کہ تاریخ میں دو غیرت توحید پر مبنی تھپڑ ہیں، انقلابی تھپڑ اور غیرت توحید سے لبریز تھپڑ۔ ایک تھپڑ مدینہ کی سرزمین پر ایک مولوی کو لگا تھا، اور ایک تھپڑ ملتان کی سرزمین پر ایک مولوی کو لگا تھا۔ جو مدینہ کی سرزمین پہ لگا مولوی کو اور ایک پارٹی کے شیخ التورات کو، بہت بڑے عالم کو، وہ تھپڑ بھی انقلابی تھا، اس کے بھی بڑے نتائج برآمد ہوئے۔ اور وہ تھپڑ مارنے والا وہ شخصیت بھی عظیم ترین شخصیت تھی، جس کا نام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ تھپڑ لگانے والا مشن صدیق کا سچا پہرے دار، خاموش ٹائم کم ہے، کوئی نعرہ نہ لگے۔ مشن صدیق، عقیدہ صدیقہ کا، فہم صدیقہ کا سچا وفادار، خالص وفادار پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو ملتان کی سرزمین یہ دوسرے تھپڑ کی ظرف ہے، اس لیے اس زمین پر اہل توحید کا مجمع یقیناً اہل حق کے لیے ایک خوشی کا ساماں ہے۔ اور میں مبارک پیش کرتا ہوں سید شفاء اللہ شاہ سے بخاری اور ان کے رفقاء NTS اور ان کے امیر، ان سب کو، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے اخلاص، ان کی محنت میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے باتیں دو کرنی ہیں، ایک ہے میرا موضوع، اس پر چند باتیں کروں گا، ایک آپ لوگوں سے بات کرنی ہے۔ پہلی بات ہے کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے؟ ختم نبوت کے نام پہ دفتر بنے، جماعتیں بنی، جلسے ہوئے، چندے ہوئے، اور بہت کچھ کمایا گیا، لیکن ختم نبوت کا معنی یہ قوم کو نہیں بتایا گیا، جس کی وجہ سے غلط فہمیاں ہوئیں، جذباتی نعرے لگے۔ آج اشاعت التوحید و سنہ کہ اس ذمہ دار سٹیج سے ایک طالب العلم ہونے کی حیثیت سے تمام دنیا کے فرقوں کو
اور تمام جماعتوں کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ ذرا غور کیا جائے اور پہلے یہ طے کیا جائے کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے۔ ختم نبوت کا معنی ہے کیا؟ تو علامہ بیضاوی رحمت اللہ تعالی علیہ جلیل القدر مفسر علامہ بیضاوی کی عبارت میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ خاتم النبیین والی آیت پہ گفتگو کرتے ہوئے علامہ بیضاوی نے لکھا آخر من نبیا، آخر من نبیا، ختم نبوت کا معنی یہ ہے آخر من نبیا، وہ ہستی جس کو سب سے آخر میں نبوت دی گئی، وہ ہستی جس کو سب سے آخر میں نبوت دی گئی، آخر من نبیا۔ اور علامہ ابو حیان الاندلسی البار المحیط میں اس کو ان لفظوں سے تعبیر کرتے ہیں، فرمایا خاتم النبیین المانا، المانا اللہ یتنبع بعدہ، خاتم النبیین کا معنی یہ ہے المانا، معنی کا لفظ بول کر علامہ اندلسی اس اشکال کو دور کر رہے ہیں کہ ختم نبوت کے معنی میں کسی کو کوئی شبہ نہ رہے۔ فرمایا ختم نبوت کا معنی یہ ہے، خاتم النبیین کا معنی یہ ہے اللہ یتنبع بعدہ احد، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا۔ علامہ ابو سعود بہت بڑے مفسر تفسیر، اپنی تفسیر میں خاتم النبیین والی آیت کا معنی کرتے ہوئے لکھتے ہیں معنی کون ہی خاتم النبیین اللہ ینبع بعدہ احد، معنی کون ہی خاتم النبیین، میرے نبی کے خاتم النبیین ہونے کا معنی یہ ہے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی اس کے بعد کوئی نیا نبی بن کوئی نہیں سکتا۔ علامہ حقی نے روح البیان میں یہی معنی کیا، معنی کون ہی خاتم النبیین لا یتنبع لا ینبع بعدہ احد، ختم نبوت کا معنی یہ ہے جب میرے نبی کو نبوت مل گئی نیا نبی بن کوئی نہیں سکتا، یہی معنی تمام مظہری نے کیا۔ اور علامہ مظہری صاحب مظہری نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں معنی کیا ہے ختم نبوت کا؟ فرمایا ختم اللہ الاستنباء بمحمد، ختم نبوت کا معنی یہ ہے ختم اللہ الاستنباء بمحمد، اللہ نے محمد کو نبوت دے کر نبی بنانے چھوڑ دیے۔ توجہ ہے؟ نہیں، اس کی نہیں ضرورت، توجہ ہے؟ اب ذرا سننا، آپ کے ملک میں دو پارٹیاں ہیں، دو فرقے ہیں، ایک قبر پرست اور دوسرے اکابر پرست۔ قبر پرست اکابر پرست، جو قبر پرست ہیں انہوں نے بھی ختم نبوت کا معنی نہیں سمجھا، جو اکابر پرست ہیں انہوں نے بھی ختم نبوت کا معنی نہیں سمجھا۔ دونوں پارٹیاں وہ یہ کہتی ہیں کہ ابھی آدم مٹی اور گارے کے درمیان تھے اور میرے نبی کو نبوت مل گئی۔ توجہ ہے میری طرف؟ آدم مٹی گارے کے درمیان تھے، میرے نبی کو نبوت مل گئی۔ آپ کے ملتان کا رسالہ لولاک بھی یہی کہتا ہے، احمد رضا کی کتابیں وہ بھی یہی کہتی ہیں، وہ پارٹی بھی یہ پارٹی بھی ختم نبوت کا معنی یہ کرتے ہیں کہ ختم نبوت کا نام لے کر آپ کی نبوت کے متعلق عقیدہ یہ رکھتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نبوت مل گئی جب آدم مٹی گاراں کے درمیان میں تھے. توجہ ہے آپ کی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر اس وقت نبوت مل گئی تو پھر آپ اول نبی ہوئے یا آخر نبی ہوئے؟ اول نبی. اگر آدم سے پہلے امام الانبیاء کو نبوت مل گئی تو پھر پہلے نبی یا آخری نبی؟ پہلے نبی. پھر اول النبی جین تو بنتے ہیں، آخر النبی جین نہیں بنتے. یہ کہتے ہیں وہ دائرہ کی مثال کہ جہاں سے پرکار رکھو پھر کے وہاں آتی ہے. میں نے کہا پیغمبر کی دی ہوئی مثال وہ کیوں چھوڑی؟ میرے نبی نے ختم نبوت کی مثال پرکار کے دائرہ سے نہیں دی، میرے نبی نے ختم نبوت کی مثال عمارت سے دی ہے، عمارت کی آخری اینٹ سے دی ہے. تو نے دائرہ کہاں سے نکالا؟ پرکار جہاں سے نکلی پھر وہاں آئی. میرے محبوب نے فرمایا نبوت کی مثال اس محل کی ہے اور ختم نبوت کی مثال اس کی آخری اینٹ سے ہے. انا لبنا انا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی. میں وہ آخری اینٹ ہوں تو جو اینٹ پہلی ہوتی ہے وہ آخری نہیں ہوتی، جو آخری ہوتی ہے وہ پہلی نہیں ہوتی. ایک ہی بات ماننی ہوگی، اگر پہلی اینٹ ماننی ہے تو آخری نہیں، آخری ہے. بولو میرا گلہ ویسے خراب ہے، یہ راستے پہ ہوا ہے. پہلی خیر ہے میں انشاءاللہ بیان کر لوں گا. جو پہلی ہے وہ آخری نہیں، جو آخری ہے وہ پہلی نہیں. تو میرا سوال یہ ہے اب اس کی خرابی کیا ہوئی؟ ختم نبوت کے دفتر قائم کرنے، رسالے لکھنے، اور آج تک تم نے قوم کو ختم نبوت کا معنی نہیں بتایا. جس پہ خرابی یہ ہوئی ایک ایسا فرقہ پیدا ہوا آپ کے ملتان میں ہے جو حیاتی عیسیٰ کے منکر ہے. اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لو، جو حیات عیسیٰ نزول عیسیٰ کا منکر ہے وہ مرتد اور واجب القتل ہے، وہ مسلمان نہیں. حضرت عیسیٰ کا نزول احادیث متواترہ سے قرآن مقدس کی 10 آیات بینات سے ثابت ہے. اس لیے جو نزول عیسیٰ کا منکر ہو وہ مسلمان نہیں، وہ آدمی کافر ہے. اس پر فتوے اکابر کے موجود ہے. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کرنا. اب ان کو غلط فہمی کیوں لگی؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عیسیٰ کا نزول مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا آپ آخری نبی نہیں ہیں، آپ کے ختم نبوت میں فرق آئے گا. اور یہی بنیاد قادیانی نے رکھی، بنیاد اس نے بھی یہی رکھی. اب میرا سوال یہ ہے ختم نبوت کا معنی تم نے غلط سمجھا. ختم نبوت کا معنی تمام اہل سنت کے نزدیک وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں. اس لیے میں نے مفسرین کے نام لیے اور نام بھی 100 کے قریب نام میرے پاس موجود ہیں. لیکن بات ذرا ذہن میں رکھ لو، جب ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ میرے نبی کے بعد کسی کو نئی نبوت مل نہیں سکتی تو حضرت عیسیٰ کو نبوت پہلے ملی یا بعد میں ملے گی؟ اس لیے یہاں لکھتے ہیں بقاء نبی سابق لا ینافی ختم النبوہ. بقاء نبی سابق لا ینافی ختم النبوہ. کسی پہلے نبی کا باقی رہنا وہ ختم نبوت کے منافی نہیں. لأنہ نبیہ قبلہ، حضرت عیسیٰ آئیں گے اور اس لیے ختم نبوت پہ حرف نہیں آئے گا. لأنہ نبیہ قبلہ، قبل نبوت محمد، وہ محمد مصطفیٰ کو نبوت ملنے سے پہلے وہ سابق نبی ہیں. کسی سابق نبی کا آ جانا یہ ختم نبوت کے خلاف نہیں، کسی نئے نبی کا بننا یہ ختم نبوت کے خلاف ہے. اب اللہ کے فضل سے
یہ مسئلہ 12-13 سال پہلے چلا تھا. اب ان میں بھی سمجھدار لوگ کھڑے ہو گئے. آپ نے میڈیا میں دیکھا کہ ایک فیصل آباد کا مولوی اور لاہور کا مولوی دونوں قبر پرست، اور ان میں مناظرہ طے ہوا اسی مسئلے پہ. تو یہ بتانا میں اس لیے چاہتا ہوں کہ اشاعت التوحید و سنہ کے علماء یہ جو بات کرتے ہیں کتاب و سنت پر مبنی، تحقیق پر مبنی، یہ شٹال نہیں مارتے، گپے نہیں سناتے، اور اللہ کے فضل سے تمہارے منہ سے اقرار نکلے نہ نکلے، مخالف کے کیمپوں سے اب وہ آوازیں آنے لگ گئی جو اشاعت التوحید کے علماء بیان کرتے ہیں. ان کے گھروں سے اب تائیدیں شروع ہو گئی. اور یہ مسئلہ حق کی برکات ہوتی ہے جب ڈٹ کر مسئلہ حق بیان کرو گے. اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کے گھروں سے تمہارے مؤید پیدا کر دے گا، تمہارے ناصر پیدا کر دے گا. فرعون اسمبلی میں تقریر کر رہا ہے اور حضرت موسیٰ کے خلاف مٹا دو، قتل کر دو، دہشت گرد فلاں ہے قال رجل مومن من آل فرعون. اللہ نے ایک مومن کو کھڑا کیا فرعون کے آل سے، اسی کے خاندان سے، جو کھڑا ہو کے مشن موسوی کا ناصر بن گیا. اب آؤ دوسری بات. دل تو میرا تھا کہ 1 گھنٹے تک جاؤں، لیکن یہ گلا نہیں کام کر رہا. توجہ کر. پہلی بات میں نے عرض کی ختم نبوت کا معنی. اب اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو. اشاعت التوحید والوں کی تو اصلاح ہو چکی ہے، ان کا ایمان صحیح ہے. میں دوسروں کو کہہ رہا ہوں ختم نبوت پہ چندے بعد میں کرنا، دفتر بعد میں کھولنا. پہلے آؤ اشاعت التوحید سے ختم نبوت کا معنی سمجھو کہ میرے نبی کو نبوت ملنے کے بعد اب کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا. اور جو حیات عیسیٰ کے منکر ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ تم نے بھی ختم نبوت کا معنی نہیں سمجھا، انہوں نے بھی، ان کے ہماریوں نے بھی ختم نبوت کا معنی نہیں سمجھا، اور مرزا قادیانی نے بھی ختم نبوت کا معنی نہیں سمجھا. اب دوسری بات، آیت آ گئی وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. یا مرزائی 2 حربے کرتی ہیں. ایک کہ ہم مانتے ہیں خاتم النبیین، لیکن یہاں جو النبیین کا الف لام ہے یہ آدھے خارجی کا ہے. اس سے مراد یہ بعض نبیوں کے خاتم اضافی ہیں، بعض نبیوں کے خاتم. اور النبیین کا الف لام یہ آدھے خارجی کا. تم نے استغراق کا کب بنایا، کہاں سے بنایا؟ یہ آدھے خارجی کا ہے. اب یہ نقطہ ذہن میں رکھ لو، مرزائی کو الف لام نہیں سمجھ آیا. کیا کہہ رہا ہوں؟ مرزائی کو اونچے بولو، میں بات عرض کروں. مرزائی کو الف لام نہیں سمجھ آیا. اس نے کہا یہ آدھے خارجی کا الف لام، اور للڑ کو بھی الف لام سمجھ نہیں آیا. ایک الف لام یہاں آیا، ایک الف لام انک لا تسمع الموتى. الموتى کا الف لام اس للڑ کو سمجھ نہیں آیا. النبیین کا الف لام مرزا قادیانی کو سمجھ نہیں آیا. اور المہاجرین والانصار کا الف لام رافضی کو سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا پہلے سمجھ
इस अलिफ लाम को समझ। अन्नबी जीन जो जमा पे अलिफ लाम आए और जमा मुअर्रब बिल लाम हो, तमाम आले उसूल मुत्तफिक हैं कि वो लाम आद का नहीं होता, वो लाम इस्तिगराक का होता है या जिन्स का होता है। इस्तिगराक का मान तब भी मेरी बात, जिन्स का मान तब भी मेरी बात, और माना ये बनेगा खातमन नबी जीन, बाद नबियों के आखिरी या सब नबियों के आखिरी? बोलो, बाद नबियों के आखिरी या सब नबियों के आखिरी? तो ये अल मौता का क्या माना होगा? सारे मुर्दे। सारे मुर्दे नहीं सुनते या कुछ मुर्दे नहीं सुनते? सारे मुर्दे नहीं सुनते या कुछ मुर्दे नहीं सुनते? वहां पर भी अल मौता एक माना कादियानी को समझ नहीं आया, एक तुम्हारे मुल्तानी को समझ नहीं आया, तुम्हारे जहां मुल्तान वाले शाखुल हदीस को समझ नहीं आया। ये भी कहता है हम तो सिर्फ अंबिया के समा के कायल, हालांकि झूठ बोलता है, अबू जाल के भी समा का कायल है, और बहाना बनाता है अंबिया के समा का कायल, इमामुल अंबिया के समा का कायल। मैंने कहा सुन, अगर मिर्जा कादियानी इस अन्नबी जीन के अलिफ लाम को न मानते हुए सिर्फ एक नबी मेरे नबी के बाद माने, क्या बनेगा? बोल बोल, क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्यों? अलिफ लाम में डंडी लगाइए, अलिफ लाम में क्या लगाइए? डंडी। अच्छा, वो डंडी लगाए तो सारे नारे लगा रहे थे उन पे लानत, वो डंडी लगाए उन पे लानत, और जो अल मौता के अलिफ लाम में डंडी लगाए उससे खत्म बुखारी। जो अल मौता पे डंडी लगाए उसके पीछे नमाजें, जो अल मौता पे डंडी लगाए अलिफ लाम में, उसको अपना राहबर, उसको अपना रहनुमा, उसको अपना बुजुर्ग, उसको हजरत अक़दस, उसको मुफ्ती आजम, मैं कहता हूं दो रंगी छोड़ दो, या तो उसको भी कुछ ना कहो या इसको भी ना छोड़ो। जिंदा रखो, बंद न कराए। तकबीर। जीवे 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 जीवे, हाथों को बुलंद करके जरा कहें जीवे 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 जीवे। मसला के हक जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्ना, नौजवानान तौहीद व सुन्नत, पीर बुखारी तेरा काफिला, पीर बुखारी तेरा काफिला, नारे तकबीर। बयान करो शाह जी आगे नहीं, बस नहीं तो बयान करो, मुकम्मल करो अपना शाह। बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ, बैठ जाओ यार, माशाअल्लाह सारे बैठ जाओ यार। बस मैं चंद अल्फाज पे इजाज़त चाहूँगा। हमारे हजरत तशरीफ़ ले आए हैं और हजरत को आज ढाई चढ़े नबी जीन के अलिफ लाम में डंडी मारे क्या होगा? नबी जीन के अलिफ लाम में डंडी लगाए तो क्या आप कह रहे थे उस पे लानती इमाम बन सकता है? लानती पीर बन सकता है? लानती मुर्शिद बन सकता है? लानती काबिल एहतराम बन सकता है? अगर वो लानती, फिर इंसाफ करो। नबी जीन के अलिफ लाम में जो गड़बड़ करे कहे जी आधे खारजी का है, बाद नबियों के खातम। मैंने कहा तूने यहां डंडी लगाई और अल मुहाजिरीन अल अंसार जो जहां डंडी लगाए वो भी लानती,
और जो अल मौता के अलिफ लाम में डंडी लगाए वो भी पक्का फराडी और बेईमान। खत्मे नबूवत के मौजू पर 100 आयत कुरान मुकद्दस की मौजूद है, 100 आयत, उसमें से एक आयत खातमन नबीजीन वलाकिन रसूल अल्लाह है व खातमन नबीजीन, यहां पर खातम के माने पे बात आई। उसने कहा नबियों पर मोहर लगाने वाला, नबियों की मोहर, आपकी निगाह नबी गर, नबी बनाने वाले, ये माना है खातम का। तो मैंने कहा अब जरा देखना है, ये दूसरा उन्वान आ रहा है, तवज्जो मेरी तरफ, अब जरा देखना है। उसने माना किया, खातम का माना ये किया कि मेरे नबी की निगाह नबी गर है, और अब जो नया नबी बनेगा वो मेरे मोहम्मद मुस्तफा की निगाह से मोहर से नबी बनेगा। मैंने कहा तूने माने में तहरीफ की, तूने माना गलत किया है, ये माना नहीं खातमन नबीजीन का। खातमन नबीजीन का माना मैं अर्ज कर चुका हूं, आखिरुन नबीजीन, मेरे नबी को नबुव्वत मिलने के बाद अब कोई नया नबी बन नहीं सकता, ये माना है खातमुल अंबिया का, खातमन नबीजीन का, ये माना है। उसने कहा ये नहीं है, मोहर वाला माना है, मेरे नबी की निगाह नबी गर है, ये माना है। अब झगड़ा पड़ा, उसने कहा माना मेरा सच्चा है, मैंने कहा माना मेरा सच्चा है। अब इस माने की सदाकत का मेजार क्या होगा? तो जो है, उसने कहा माना मेरा सच्चा, मैंने कहा माना मेरा सच्चा। अब इस माने की सदाकत का मेजार क्या होगा? अब मेजार आया तो वो है फामे सहाबा, फरमाने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें हम देखेंगे खातमन नबीजीन का माना वो सही करता है या हम सही करते हैं। और बात ध्यान में रखना, एक आयत का माना गड़बड़ किया वो मुसलमान नहीं, एक आयत में तहरीफ की वो मुसलमान नहीं, एक आयत का माना बदला वो मुसलमान नहीं, लेकिन माना का सही होना, माने का गलत होना, इसका मेजार मेरे अकाबिर भी नहीं, उसके अकाबिर भी नहीं। माना सही कैसे होगा, गलत पहचान कैसे होगी, इसका मेजार फामे सहाबा, फामे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हम चल पड़े। मिर्जा ने कहा लुगत में जार है, मैंने कहा लुगत उठा, लिसानुल अरब उठा, लुगत की कोई किताब उठा, लुगत में भी खातमन नबीजीन का माना आखिरुन नबीजीन है। दुनिया की कोई लुगत उठा ले, लेकिन ये लुगत में जार इसलिए नहीं बनती कि लुगत में एक ही लफ्ज के 15 माने मिलेंगे, 10 माने मिलेंगे, उसका चुनाव कैसे होगा? इसलिए याद रख ले, किताब सुन्नत का फार्म वो मोतबर होगा जो मेरे नबी के सहाबा से आया, ताबीइन से आया, तबा ताबीइन से आया। वो आयत का माना बरहक और जो उसके खिलाफ करेगा वो मुहर्रिफ होगा और किताब व सुन्नत का मफहूम बदलने वाला होगा। बेशक। ठीक है या नहीं जी? किसी एक फिरका के बारे में या सब के बारे में? अब जरा ख्याल करना। मैंने कहा ये आयत, इसकी दो किराती हैं, एक खातम है, एक खातिम है। खातम इसमें आला, खातिम इसमें फाइल, खातम भी खातिम भी, माल एक है, खत्म करने का आला, खत्म करने वाला, माना दोनों का महाल आखिरुन नबीजीन, आखिरी नबी। अब देखो फामे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस रावी हैं, सही इब्ने हिब्बान में सही सनद से रिवायत मौजूद, फरमाते हैं अल्लाह के महबूब ने फरमाया इन्नी आखिरुल अंबिया, इन्नी आखिरुल अंबिया। अब माना आखिरुल अंबिया, आखिर का लफ्ज आया, ये फामे मोहम्मद मुस्तफा। और सुन, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु दरबार नबवी के अजीम मुफस्सिर इब्ने मसूद ने किया
کہ ख़तमन नबी जीना, ख़तमन नबी जीना, ख़तमन नबी जीना, ख़तमा माजी का सीगा जिक्र करके इब्ने मसूद ने बता दिया ये वो घर शर वाला माना नहीं, ख़ातमन नबी जीन का माना ये है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा को नबूवत मिलने के बाद अब कोई नया नबी बन नहीं सकता। सहाबी ने माना किया। अब आपकी तवज्जो है और हम जो पेश करते हैं कोई मुर्दा सुनता नहीं। माना किसका पेश करती है? हमने अपना माना किया, किसका माना? बोल बोल, मैं खत्म करता हूं। किसका माना? हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा। सहाबा एक दूसरे से भी पढ़ा करते थे, लेकिन हजरत आयशा वो हैं जिन्होंने पूरा कुरान बराए रास्त मोहम्मद मुस्तफ़ा से पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आयशा का माना, और आज मुल्तान की सरजमीन पे बड़े बड़े मौलवी भी मौजूद हैं और पीराने तरीकत भी मौजूद हैं। पूरी तहद्दी से कहता हूं, मेरी मां हजरत आयशा सिद्दीका ने इन आयात इन्ना कला तुस्मे उल मौता मा अंता बिमुस्मे मन फिल कुबूर, इनका माना उम्मुल मोमिनीन ने किया और फरमाया इन आयात का मतलब ये है कि जो मर जाए वो नहीं सुनता, और इसको अपने उमूम पे रखा। ना इमामुल अंबिया को मुस्तस्ना किया, ना हजरत अंबिया को मुस्तस्ना किया। हजरत आयशा ने ये माना किया 110 हिजरी तक दौरे सहाबा है। दुनिया का कोई आलिम, दुनिया का कोई बड़ा बुजुर्ग दिखाए 110 हिजरी तक किसी सहाबी ने मेरे मां आयशा के इस फाहमे कुरान की तरदीद की हो? जरा हवाला तो पेश कर। 110 हिजरी तक एक सहाबी पेश कर दे। सहाबा तो वो थे कि जो छोटी छोटी बात को भी माफ नहीं करते थे। हजरत उमर के कुर्ते वाला वाक्य नहीं सुना? अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ सामने खड़े होके बोलती। और हजरत आयशा सिद्दीका कुरान का माना माअल्लाह गलत करें, कुरान को गलत तरवीज दे, जिसको आज का मुल्ला कहता है तहरीफ है। कहते हैं ये जो कहते हैं ना मुर्दे नहीं सुनते, कुरान से आइए कुरान की तहरीफ करती हैं। मेरा सवाल है इस तारीफ की बिना किसने रखी? अगर ये तारीफ है और या कर इनकार, हजरत आयशा सिद्दीका ने माना किया 110 हिजरी तक मुल्तान का मौलवी जवाब दे, कोई एक सहाबी उसने तरदीद की हो अम्मा जी इत्थे तो समा नाफे दी गल है, तुसी कित्थों समझ ले मुर्दे नहीं सुनदे, इस मां दी गल है, सुना नहीं सकता वैसे सुनते हैं। समा नापे दी गल इत्थे तो आम मुर्दा दी गल है, नबियां दी गल नहीं, अंबिया दी गल नहीं। लाओ हवाला, क़यामत आ जाएगी, ऐसा हवाला नहीं मिल सकता। फिर मानना होगा कि सब सहाबा का उम्मुल मोमिनीन के इस फार्म पे इजमा है। एक सहाबी बात करे बाकी सहाबा तरदीद ना करें, इसका मतलब ये होता है अस्सुकूतु फी मारिदिल बयान बयानुल, इसी का नाम इजमाए सहाबा है। तो फिर इन्ना कला तुस्मे उल मौता बा अंता बेमुस्मे मन फिल कुबूर का हम वो माना करते हैं जो पैगंबर के सहाबा ने माना किया, नबी के सहाबा ने माना किया। और सिर्फ सहाबा ने नहीं, सहाबा से लेकर दारुल उलूम देवबंद तक, सहाबा से लेकर दारुल उलूम देवबंद तक इन आयात का यही माना किया गया। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का मजहब देखना हो, जामे सगीर उठा, जामे सगीर के बाद 394 किताबें
फिक़्ह हनफी की उठा, हिदाया की शुरुआत उठा, शाची की शुरुआत उठा, कंज की शुरुआत उठा और फतुल कदीर उठा। यानी अगर मैं गिनना चाहूं अब भी गिन के बता सकता हूं 394 किताबें फिक़्ह हनफी की यही कह रही है। इमाम आज़म का मजहब यही बयान किया कि इमाम आज़म ने कुरान मुकद्दस की इस आयत का वही माना किया जो हजरत आयशा सिद्दीका ने किया। अगर वो किताबें तुझे नहीं पढ़ना आती, उठा फतावा दारुल उलूम देवबंद। देवबंद का फतावा 5 मकाम पे मसला आया। कितने मकाम पे? 5 मकाम पे मसला आया और साफ फरमाया कि मजहब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनका ये है कोई मैयत नहीं सुनता। दलील क्या है? फरमाया इस्तिदलालम बिकौलिही मा अंता बेमुस्मे मन फिल कुबूर इन्नका ला तुस्मिउल मौता। ये उनकी दलीलें हैं। और उठा अल कौकबुद्दुरी, इमाम रब्बानी हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई अल कौकबुद्दुरी, उसमें फरमाते हैं कि वो लोग जो कहते हैं मुर्दा नहीं सुनता वो कौन है? मिनहुमुल इमाम, उनमें इमाम आजम इमाम अबू हनीफा हजरत आयशा और नाम लेते हुए क्यों कहते हैं नहीं सुनते? फरमाया उनकी दलील अल्लाह का कुरान मा अंता बेमुस्मिहिम मन फिल कुबूर इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ये उनकी दलील है। मैं पूछना यह चाहता हूं कि जब मेरा माना सहाबा से आया और जो तेरा माना है समान नाफे की नफी है, समान नाफे की। अब ये मौलवी जानबूझ के डंडी लगाती है, हालांकि ज़ाब्ता और उसूल है जब फेल पे नफी दाखिल हो मुतलक फेल की नफी होती है। फेल पे नफी दाखिल हो मुतलक फेल पे, या तुस्मिओ फेल है, ला तुस्मिओ फेल पे नफी दाखिल, जब फेल पर नफी दाखिल मुतलक फेल की नफी होगी। मौलवी ने कहा यहां सुनाने की नफी है, सुनने की नहीं है। मैंने कहा जरा आगे भी पढ़, बला तुस्मे उस, अब माना बनेगा मुर्दे सुनते हैं तू सुना नहीं सकता, और बहरे सुनते हैं तू सुना नहीं सकता, अंधे देखते हैं तू दिखा नहीं सकता। ये माना सही है? गलत। बाकी तो पीछे बात रह गई। मैंने कहा ये तो जी समान नाफे की नफी, इस्मा की नफी जरा पेश कर मेरे नबी के सहाबा से, पेश कर ताबीन से, पेश कर तबा ताबीन से, वरना अपनी शिकस्त मान ले और ये प्रोपागंडा छोड़ दे कि इशाती कुरान पढ़ते हैं, माना अपना बताते हैं। मैं कहता हूं इशाती कुरान पढ़ते हैं और फार्म सहाबा का पेश करती है, सहाबा का माना बताते हैं। इसलिए जरा मैंने कहा हक और झूठ बातिल का मेयार क्या होगा? हक माना वो सही होगा जो पैगंबर के सहाबा से आया, पैगंबर से आया। मेरे नबी के सहाबा ने माना कर दिया खातमुन नबीजीन का, आखिरुन नबीजीन, आखिरी नबी, ये माना हक है। कादियानी का माना बातिल है। फिर मेरे नबी ने इस आयत की तशरीह 2500 के करीब 2500 इशारातन, दलालतन, इबारतन, इक्तिज़ाअन उनमें वज़ाहत कर दी है। और आखिरी बात करता हूं, मुहम्मद मुस्तफ़ा आखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ भी बउन्वान खातमुल अंबिया है। बस इस बात में मैं खत्म करूंगा। आपकी पहचान बउन्वान खातमुल, बोलो खत्म कर दो, खत्म कर दो, बउन्वान खातमुल अंबिया। आपकी पहचान बउन्वान खातमुल अंबिया, जिसने मेरे नबी को खातम नहीं माना, आखिरी नबी नहीं माना, उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा को पहचाना ही नहीं है। उसने मेरे रब ने तारो पेश किया इमामुल अंबिया का बउन्वान खातमुल अंबिया। मेरे नबी ने अपना तारो पेश किया बउन्वान खातमुल अंबिया।
आलम अरबा में आपका तारो पेश हुआ बउनवान खातमुल अंबिया। आलम दुनिया में आपका तारो पेश हुआ बउनवान खातमुल अंबिया। आलम बरज़ख में आपका तारो पेश हुआ बउनवान खातमुल अंबिया। आलम क़यामत में आपका तारुफ हुआ बउनवान खातमुल अंबिया। अगर यकीन ना आए आलम अरबा से पहचान करवाऊं, वहां पर अल्लाह ने मिसाक लिया, इज़ अख़ज़ अल्लाहु मिसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम। सुम्मा, ये पहला तारुफ, वक़्त नहीं मैं तफसील में जाऊं, ये पहला तारुफ, ये सुम्मा भी बता रहा है, मुसद्दिक़न भी बता रहा है। दो गवाह बता रहे हैं, सुम्मा भी कह रहा है मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबुव्वत ये आखिरी नबुव्वत है, आप खातमुल अंबिया हैं। मुसद्दिक़न भी बता रहा है, तस्दीक आखिर पे होती है, और आप जब सच्चे नबी आए थे तस्दीक करने वाला मुसद्दिक़ चला गया, अब मिर्ज़े की तस्दीक कौन करेगा? मुसद्दिक़न सुम्मा, ये पहला तारुफ दुनिया में अल्लाह ने अपने महबूब का तारुफ पेश किया। उसके बाद आलम अरबा से हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक आपके तज़किरे हुए, आपकी अज़मतें बयान हुई। तौरात में आपके तज़किरे, बल्कि 7 सहाबा के तज़किरे, इंजील में आपके तज़किरे, 7 सहाबा के तज़किरे, लेकिन उन्वान नबी आखिर उस ज़मान, उन्वान खातमुल अंबिया, आपकी पहचान तौरात में भी खातमुल अंबिया, इंजील में भी खातमुल अंबिया, ज़बूर में भी खातमुल अंबिया, और कुरान में भी मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। उन्वान जई खातमन नबिय्यीन। आलम बरज़ख, आलम कब्र में जो हदीस सही में मौजूद है, फरमाया जब बरज़ख की मंजिलों में मुनकर नकीर का सवाल होता है और वो पूछता है मा तक़ूलु फी हाज़र रजुल फी हक़्क़ि हाज़र रजुल अल्लज़ी बुइसा फीकुम, मोमिन कहता है नबी जी मुहम्मदुन खातमुन नबिय्यीन, नबी जी मुहम्मदुन खातमुन नबिय्यीन। फरिश्ते कहते हैं सदकता, सदकता, मेरा नबी मुहम्मद, और मोहम्मद कौन है? तारुफ है खातमन नबिय्यीन। मेरे नबी ने तारुफ पेश किया, आना अहमद, आना मोहम्मद, आना माई, अनल आकिब वल आकिबुल्लज़ी लैसा बादहु नबिय्युन। नाम तारुफ होते हैं, सिफात तारुफ होती है। मेरे नबी ने अपना तारुफ पेश किया, अनल आकिब, मैं आकिब हूँ, और माना बयान किया अल आकिबुल्लज़ी लैसा बादहु नबिय्युन। आकिब वो होता है जिसके बाद कोई दूसरा नबी ना हो, वो आखिरी नबी होता है दुनिया में। हत्ता के आपके मोजज़ात नबुव्वत, बराहीन नबुव्वत, निशानात नबुव्वत में भी मेरे नबी का तज़किरा इसी उन्वान से हुआ। दलाइल नबुव्वत में इमाम बहकी की हसन सनद के साथ नकल किया लंबा वाक़िया, ज़ब और गो का वाक़िया, जब मेरे महबूब ने उससे पूछा था मन आना। ये मन आना क्या तारुफ है, ख़त्म कर दो एक मिनट। मन आना, मैं कौन हूँ, तारुफ है या नहीं? मन आना, मैं कौन हूं, ये पहचाने। आगे से वो जब बोली, गो बोली। एक तो आपने पूछा या जब मन ताबुद, पुकार इबादत किसकी करती है? अच्छा ये बताएं भाई, गो रोजे रखती थी, 5 नमाजें गो पढ़ती है, वो गो नहीं जानते मुल्तान वाले, बोलो मैं ख़त्म करा। गो नमाजा है ना, गोते रोज़े, हज, उमरा, 100 मन के अली तस्बीह है। आपने सवाल किया मन ताबुद हो, ए मौलवियां तो पूछे भाई इत्थे इबादत के बे, सलात, नमाज, ज़कात, हज, इत्थे केड़ी इबादत है? इत्थे इबादत ही पुकार, अद्दुआ, अद्दुआ। गो बीमार भी हुंदी है, भुखी भी हुंदी है, गो दे बच्चे भी हुंदे, उन्हें दुख भी लगता है, बीमारियां भी आंदियां,
मेरे नबी ने पूछा मन ताबद गो दस अपनी हाजतां ते मुश्किलां पुकार दी किसनूं किसकी पुकार करती है? तू बीमार भी होती है, तेरे बच्चे भी हैं, मर्द सेहत तंदुरुस्ती मुश्किल हाजत में किसको पुकारती है? फरमाया अल्लज़ी सुल्तानुहु फिस समा। मैं आख्या गो नू मसला समझ आया ते पीर नू नहीं आया। सुल्तानुहु फिस समा, मसला तौहीद बयान किया और आगे फरमाया मन आना, मैं कौन हूं? फरमाया अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबीयीन, व खातमुन नबीयीन। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल हैं और आखिरी रसूल हैं। गो समझ गई ते कादियान दा गुहीरा नहीं समझा, तो उसने नहीं समझ आया। मैदान क़यामत में सबसे बड़ा तारो हदीस शफात मुतवातिर, शफात कुबरा की हदीस, उसमें सारी दुनिया आदम के पास, मूसा के पास, हजरत ईसा के पास। जब हजरत ईसा के पास आएंगे तो हजरत ईसा क्या कहेंगे? नहीं, जरा सुनो हदीस सुनो, सही इब्ने हिब्बान, बिल्कुल मुख्तसर आखिरी हदीस है, इजाज़त आखिरी हदीस। हजरत ईसा का बयान क्या होगा? होबा होबा खातमुन नबीयीन, मोहम्मद के पास आओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, होबा खातमुन नबीयीन। सही इब्ने हिब्बान पढ़ रहा हूं, होबा खातमुन नबीयीन। आओ मोहम्मद मुस्तफा के पास, वही आखिरी नबी है, उत्थे जाके शफात अल्लाह कम बढ़ने इथे या होबा खातमुन। सारी उम्मतें जमा होंगी, कादियानी भी, हिंदू भी, सिख भी, सब के सब अब इकट्ठे होके मोहम्मद मुस्तफा के पास आ गए और खिताब कैसे करेंगे? अंता या रसूल अल्लाह, अंता खातमुल अंबिया, या रसूल अल्लाह अंता खातमुन नबीयीन। खातमुल अंबिया मुस्लिम के लफ्ज़ हैं, खातमुन नबीयीन मुस्नद अहमद के लफ्ज़ हैं। वहां पर इन लफ्जों से सारी कायनात ये सवाल करने से तमहीद, पहली तमहीद होगी, अल्लाह के महबूब अंता खातमुल अंबिया, अंता खातमुन नबीयीन। जब तक मेरे नबी की खत्मे नबुव्वत का मसला सारी कायनात के सामने अय्या नहीं होगा, मेरा रब हिसाब किताब भी शुरू नहीं करेगा। मालूम होता है खत्मे नबुव्वत का मसला इतना आम मसला है, सारी कायनात के सामने, अव्वल व आखिरीन के सामने, अंबिया उम्मतों के सामने मेरे नबी की खत्मे नबुव्वत का इजहार, इस शान का इजहार होगा, तब शफात की इजाजत मिलेगी। आप शफात करेंगे, हिसाब किताब शुरू होगा। तो मेरे भाइयों, मैंने अर्ज ये की है कि एक मसला तो है ये खत्मे नबुव्वत का, दूसरी बात जो आपसे करनी है, खुदा के लिए जितने आले तौहीद हो सब के सब आपस में भाई भाई बन जाओ, छोटे छोटे मसाइल पे इख्तिलाफ छोड़ दो और तौहीद और सुन्नत की बुनियाद पर जाती इख्तिलाफात को खत्म कर दो और बिलखुसूस इन एरियो में तौहीद और सुन्नत की बुनियाद पे मेहनत करो। हर जगह पे मेहनत की जरूरत है, हर मस्जिद में दरसे कुरान हो, हर घर से बच्चे निकालो इशाअतुत तौहीद के मदारिस की तरफ। और जो बात मैं करना चाहता हूं, आप जब मदारिस में बच्चे दाखिल करवाती हैं तो अहले बिदअत के मदारिस में बच्चे इशाअतुत तौहीद के होती हैं, जाते अहले बिदअत के मदारिस में हैं और 1 साल 4 महीने लगाकर तौहीद भी गई, सुन्नत भी गई, जज्बा भी गया। इसलिए खुदा के लिए कुर्रा, उलमा, अवाम से मेरी गुजारिश है, अपने बच्चों को जरूर आलिम बनाएं, लेकिन आलिम बनाना इतना जरूरी नहीं जितना मदरसे का इंतखाब करना जरूरी है। आले हक के मदारिस में दाखिल कराएं, हर किसी बिद्ती के मदरसा में आपका कोई बच्चा ना जाए और अपना माहौल किताब व सुन्नत वाला कायम करें। हर मस्जिद में दर्स हो, कुरान मुकद्दस के तर्जमे की क्लासे हों और हदीस रसूल का दर्स हो, कुरान व सुन्नत का दर्स हो, हर आलिम दर्स दे,
اور پوری محنت ہو، درس کے لیے محنت ہو، لوگوں کو دعوت دی جائے، روزانہ کا درس، ہفتے کے بعد ایک درس کا حلقہ قائم ہونا چاہیے، اور علماء حضرات اپنی عوام کو سوال و جواب کا موقع دیں درس کے بعد، اور اسی طرح ان کے اعمال، ان کی عقائد کی اصلاح، اخلاقیات کی اصلاح، اور آپس میں جماعت محمدی کی طرح رحماء بینہم، اور وہ منظر ہونا چاہیے، آپ کا تعلق عقیدے کا تعلق ہو، محبت عقیدے کی محبت ہو، مشن کی محبت ہو۔ اللہ مجھے بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک ماشاءاللہ، شعر ارشاد نے کما حقہ مناظر ہونے کا ثبوت دیا۔ اب وقت